मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंगे पुनर्बार मु स्वागत करे। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रतिदिन परमेश्वर ताहांको वाक्य द्वारा आम्भमानଙ୍କୁ सुशिक्षित करूछंती। नुआ नुआ प्रसंग माध्यम आम्भमानଙ୍କୁ से उत्साहित करूछंती। सेतिपाई परमेश्वर को मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। आपण मानकु मध्य मु धन्यवाद दिए जे आपण माने एही सामुएल खरा यूट्यूब चैनल रे प्रसारित होउथिबा प्रत्येक संदेश को आपण माने नियमित शुणुचंती देखुचंती। आपण माने केवल शुणुचंती देखुचंती ताहा नुहे, आपण माने लाइक करूचंती, शेयर करूचंती एवं सुंदर सुंदर कमेंट्स माध्यम रे आपण माने हमकु अत्यधिक परिमाण रे उत्साहित करूचंती। सेतिपाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। एही सामुएल खरा यूट्यूब चैनल टी आपण मानकर चैनल अटे। आपण माने एही चैनल को सब्सक्राइब करी 11,000 रु ऊर्ध्व सब्सक्राइबर को पहुंचाइचंती एवं ए चैनल प्रति आपण मानक प्रार्थना मनोयोग निमंते मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। प्रिय प्रभु को लोक माने सबुदिन भली आज मध्य परमेश्वर को वाक्य मु आउ एक प्रसंग अल्प समय रखिबा पई चाहे। आज आमे जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला धर्म परिवर्तन कले कौन मिले। आजिर प्रसंग हैला धर्म परिवर्तन कले कौन मिले। एही प्रसंग रे परमेश्वर को वाक्य आंभ मान को कौन कहे। आमे वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा जे धर्म परिवर्तन कले कौन मिले। एही दिन मानकरे आपण माने निश्चित भाव रे सुनी पारुथिबे जे न्यूज चैनल सोशल मीडिया माध्यम रे विभिन्न लोक माने आंभ मानक ख्रिस्टियन समाज रो लोक मान को विरोध करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से माने विरोध करी धर्म परिवर्तन ना रे विभिन्न वादानुवाद गुड़िक आमे सुनिबा को पाऊ। एही धर्म परिवर्तन रो कथा वर्तमान रो विषय नुहे। अनेक वर्ष वर्ष धरी धर्म परिवर्तन ना रे से माने विभिन्न मिथ्या अभियोग गुड़िक आणती। आज आमे वाक्य कथबार्ता हेबा जे धर्म परिवर्तन कले कौन मिले। अनेक समय रे आमे भाबू जे धर्म परिवर्तन कले टंका मिले, चाउल मिले, डाली मिले, एई प्रकार अनेक कथा अनेक लोक कहती। प्रिय प्रभु लोक माने बाइबल आंभ मानकु धर्म परिवर्तन करिबा पई शिक्षा दिए नाही। बाइबल रो 66टी पुस्तक रे कोठी मध्य लेखा हे नाही जे मनुष्य को धर्म परिवर्तन करिबा को पड़िबो, नहले तार उद्धार हेबो नाही, तार पाप क्षमा हेबो नाही। एही कथा बाइबल रे लेखा जाई नाही किंबा बाइबल रो भक्त माने इवेन बाइबल को विश्वास करुथिबा आजिर एही वर्तमान शताब्दी रो प्रचारक माने केही मध्य धर्म परिवर्तन कर बोली केही मध्य शिक्षा देई नाहंती किंबा शिक्षा देवार उचित नुहे। कारण अर्थात पवित्र शास्त्र रही जे सही पवित्र शास्त्र रे पवित्र बाइबल रे धर्म परिवर्तन करिबा विषय रे केउ स्थान रे मध्य लेखा है नहीं। कारण धर्म परिवर्तन कले किछि मिले नहीं। कौनसी धर्मर लोक स्वर्ग को जीवे नहीं। धर्म परिवर्तन कले आमको किछि मिले नहीं। सेतिपाई आमे धर्म परिवर्तन करिबा उचित नुहे। कारण धर्म परिवर्तन करिबा पाई आम बाइबल आमको शिखाए नहीं। बाइबल काहाकू मध्य एही शिक्षा दिए नहीं जे तुमे गोटे धर्म छाड़ी आउ गोटे धर्म को जाओ। ताहा बाइबल आमको शिखाए नहीं। बाइबल आमको एहा शिखाए तुमे मन परिवर्तन कर। कारण मन परिवर्तन कले आशीर्वाद रही, मन परिवर्तन कले लाभ रही। कौन लाभ रही, कौन आशीर्वाद रही। जदि आपण माने बाइबल रे देखिबे गोटे पद आंभ मानक अति सुपरिचित वाक्य माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 2 पद रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पूर्व रे बाप्तिजिक जोहन से प्रचार करूछंती आ कहूछंती मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। मन परिवर्तन करिबा पाई बाइबल रो परमेश्वर आह्वान करती। मन परिवर्तन करिबा पाई ख्रिस्टियन विश्वासी माने से माने कौन करती, प्रचार करती। प्रभु नाम गौरव हो। आज दिन मानकरे जदि
ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଧର୍ମରୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ପଥକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସାହିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଏହି ବାଇବଲ ଦେଲେ, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଜଗତକୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମୁହଁ କରି ଜଗତରୁ ଫେରି ଆସିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଧାର୍ମିକ, ଯେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପବିତ୍ର, ସିଦ୍ଧ, ଯେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା, ଏହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଯେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ପାଣିରେ ଡୁବନ ଦେଇ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଏହା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାଟା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଯେ ମୁଁ ଆଗରେ ମୋର ମନକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିଛି, ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିଛି, ପାପରୁ ଫେରିଛି। ମୁଁ ମଦ ପିଉଥିଲି, ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲି, ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ଚୋରି ଆଣୁଥିଲି, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲି, ମିଛ କହୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚିହ୍ନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆଜି ମୁଁ ନେଉଅଛି। ଏହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ଅଟେ, ଏହା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ଡାଲି ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ମିଳୁନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆଜି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଅଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ସେହି ପ୍ରକାର ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାରୁ କ'ଣ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ, ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ
6 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାର ମୁଖରେ ସତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହାର ଅଷ୍ଟାଧରରେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖା ନ ଗଲା, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଓ ସରଳତାରେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଗମନାଗମନ କଲା ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଇବେଲର ପ୍ରଭୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଅଧର୍ମରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କରନ୍ତି। ଅଧର୍ମରୁ ଫେରିବା, ଆମେ ଧର୍ମରୁ ଫେରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି, ନ ରହିବାର ଅଛି, ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମରୁ ଫେରି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଚେତନା ଦେବା। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିଲା? ତା ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବାରୁ ନାହିଁ, ତା ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥିବାରୁ ନାହିଁ, ତା ହାତରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଥିବାରୁ ନାହିଁ, ତାହାର ହସ୍ତରେ, ତା ପାଖରେ ସତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଜି ଏହି ସତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଇବେଲ, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଅଧର୍ମରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ମଦ ପିଇ ଆସି ଲାତ ଲାତ ସେମାନେ ଚାପୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ବାଢ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଆଜି ପରିବାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ମିଳନତା ଆସିଛି। ସେମାନେ ମଦ ପାନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ଆମ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏହା ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବାପା, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ତୁମକୁ ଜାଣୁ। ପ୍ରଭୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟାଅ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ହୁଅ। ରାଜା, ତୁମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମିଶି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ୁଥିବା ରହିବା। ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।